ओके समस्त गुड मॉर्निंग। तो आज पढ़िया हमर कोन हमर ओडिसा जीके रा जे क्लास जोटा कि हमर होला हमर क्लास नंबर 2 लिखा है जेटा हिस्ट्री रो क्लास नंबर 2 ओडिसा हिस्ट्री रो क्लास नंबर 2 एटा। तो ओडिसा हिस्ट्री रो क्लास नंबर 2 रे अब जो पढ़िया अच्छा एटा मोर टेलीग्राम ग्रुप रे जति तुम जॉइन न कर जॉइन कर जो एथे पीडीएफ टा शेयर कर दो। पीडीएफ सब ए टेलीग्राम ग्रुप रे रहबो लक्ष्मण कॉम्पिटिटिव पॉइंट नो पटना लिखा है तो सेति रहबो एटा तार एटा। तो आज आम स्टार्ट करिया मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िया। मॉडर्न हिस्ट्री फास्ट कथा आसला कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िया पूर्व आमर ओडिसा रो मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करिया माने आमर फास्ट माने आमर कोड स्टार्ट हो आमर को ओडिसा रे को माने आगो शासन करथले नै कि। तो ओडिसा रे आमर जते आमर जो कोन जते हम सेंटर थिला गंगल तमर जते आसले जो इंग्रेज माने जो आसले सेते आसला पूर्व आमर कोन होतले ना फास्ट आमर इंग्रेज माने आसे पूर्व आसले को माने पोर्तुगीज माने आसले ओडिसा को। फास्ट ओडिसा रे कोन गल पोर्तुगीज माने गल 1600 शताब्दी रे माने ऑलरेडी माने पोर्तुगीज माने आसी पहुंच सारथिले। तो से माने ऑलरेडी तांकर फैक्ट्री फैक्ट्री बने कि रेडी कर देथिले माने तांकर राज चलथिला। तांकर सबुठ बड़ भूल हैला कोन ना जते तांकर रॉबर्ट क्लाइव जते युद्ध करथिला कोटा कल तपर बैटल ऑफ कोड बक्सर है कि गोटे बैटल ऑफ बक्सर गोटे हेतिला आउट कोन हेतिला से तो जो हिस्ट्री सर जो कहथिले को कोन हेतिला गोटे कहथिले बैटल ऑफ प्लेसी वो आगे कोन कहछो कि प्लेसी सर हाँ गोटे पलासी युद्ध जोड़ा हेतिला नै कि एमती किछरा युद्ध हेतिला जोदी पर हमर कहला ना ओडिसा ता हेतल थिला कोठी ना बेंगल सहित मिसिक थिला। ओडिसा बेंगल बिहार सब तक गोटे ही थिला एक्चुअली। तो सी को गला जोटा जतले कहन गन हमर जो रॉबर्ट क्लाइव जीती गला तो ता परठु कहला ना ओडिसा रो जोटा जोटा दिवानी रेट जोटा कहन जोटा दिवानी रेट माने कोन खजणा आदाय करे जोटा तो हेटा का परु पळेला पोर्तुगीज बाकु न पोर्तुगीज माने ऑलरेडी माने ओडिसा रे थिले किंतु ताको पर एमान आसले के इंग्रेज माने आसला पर से माने कोन कले ना ओडिसा रे दिवानी रेट मिलिला जाकोटा हेतोल थिला ना राजा थाई के गलो साहालम 2 थिला हला। तो साहालम 2 डू इंग्रेज आनु मिलिला कोन ओडिसा रे दिवानी रेट मिलिगला। तो सेटा मिलला पर से माने कहला ना ओडिसा ऊपर आनी हमको गलो माने इंग्रेज मानक शासन स्टार्ट हो गलो। तो इंग्रेज माने कोन करथिले ना इंग्रेज माने जो ओडिसा पर तमर जो आउ जते सब युद्ध हेतला ओडिसा छोट छोट राज्य होई दोथिला जे हम कहथिले काम नपन्नाटा हम टिगिरे जाउथला बडम्बा हेपुर आउ टिके हेपुर गला बडो अभेरबुडा जे जाउथला कोना बडम्बा राजा जाउथला एमदी कि टोटल ओडिसा जति सब जेथला ओडिसा मध्ये धन पार्ट पार्ट हेथिला गोटे हला गंजाम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट सेपट डिस्ट्रिक्ट सेटा गोटे पार्ट हेथिला एपटे पुरी कटक एरा सब गोटे पार्ट हेथिला बालेश्वर साइड हला से गोटे पार्ट हेतिला माने संबलपुरटा से गोटे पार्ट हेतिला सब जगह अलग अलग थिले सब जगह के गोटे राजा थिले। तो इंग्रेज माने कोन करले ना इंग्रेज माने आसी कि तमरो कोन फास्ट थले कि तमरो रॉबर्ट क्लाइव जितिला से जितिला पर से गोटे पाई गला तापर से माने 1803 मसिया रे ओडिसा कैप्चर करे स्टार्ट करले केते मसिया कहली 1803 मसिया रे पोर्तुगीज माने कर तांकर जो फास्ट तांकर जो बनेथिले तांकर जोटा माने फास्ट ये जो आसी बनेथिले पिपली गोटे जगह जोटा कि एटा अछि गोटी कहलो बालेश्वर अछि एटा नाही हेडा ये नु पिपली नु पिपली ए वाटा मन देखो पिपली नॉट पिपली पिपली हेले हेला जो कोठी हमर पुरी रे किदा पिपली पिपलीटा कोठी अछि हमर बालेश्वर रे एठी को मान थिले पोर्तुगीज माने पोर्तुगीज माने कोन करथिले ना तांकर आडा जमे थिले कोठी ना आगो ओडिसा बन थिले। तो से माने आसीथिले केते कहलो 1625 रे आसीथिले फास्ट पोर्तुगीज माने। तो से माने आसी कि 1625 रु 1700 ये पर्यंत किते 65 पर्यंत से माने ऑलरेडी कोन कहलो 1765 रे बैटल ऑफ बक्सर हेतिला बैटल ऑफ पलासी जो था ता गुरे हेतिला 1757 हेतिला नै कि हां 1857 हाँ 1800 ना 1857 कोठी 1857 हेतिला तम ये बड़ा माने प्रथम ये मिटिनी जो हेतिला जोटा 1857 टा हला तमर फास्ट जोटा माने हमर इंग्लिश माने से बहुत बड़ सब जगह माने विद्रोह देखा जायतिला 1857 मसिया रे किंतु ओडा हेतिला केते कहलो 1757 मसिया कथा कहै 100 वर्ष माने जो ये जो थिला। तो फास्ट माने कोन कहथिला बैटल ऑफ बक्सर रे तम कोन कहला ना ब्रिटिश रो जो रॉबर्ट क्लाइव जोटा ताकू मिलथिला कोन नंबर ओडिसा एरिया मिलथिला कोडा ओडिसा रो मान दिबान रेट मिलथिला जो दिबान रेट जो मिलथिला ता पूर्व पोर्तुगीज माने आसीथिले केते 1625 रे थिले 1625 रे मान आसीथिले कोठी ना पिपली थिले पिपलीटा कोठी हमर बालेश्वर थिला।
या ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଯଦି ମିଳିଗଲା 1765 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର ଜିତିଲା ପରେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁଟୁ ତାକୁ ମିଳିଲା କଣ ତମର ଇଏଟା ଦିବାନ ରେଟ୍ ମିଳିଗଲା। ତ ସେଇଟା ମିଳିଲା ପରେ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଶାସନ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କହିଲ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ବା ଓଡିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ପଚାରିଲା ଓଡିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ କହିବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ତାଙ୍କର କୋଉ ଓଡିଶାରେ ବନେଇଥିଲେ ପିପଲି ବାଲେଶ୍ୱର ପିପଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଥିଲା କୋଉଠି କହିଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଏସର ମେନ୍ସ ରେ ଏଇ ବର୍ଷର ନୁହଁ ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ରହିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଏସର ମେନ୍ସ ପକେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଥର ସେମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପକେଇଲା OSS ସିଜିଏଲ ମଧ୍ୟ ପକେଇଲା ସେମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପିପଲି ୱାର୍ଡ ରେ ତମର ଆନ୍ସର ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା ତମର ଏଠି ଲେଖା ଥିଲା ପିପଲି। ଏ ଦିଟା ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛି ଗୋଟେ ଦି ଥର ରିପିଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠି ବନେଇଥିଲେ ନା ପିପଲିରେ। ପିପଲିଟା କୋଉଠି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପିପଲି ହେଲା ପିପଲି ଇନ ବାଲେଶ୍ୱର। କେତେ କୋଉ ମସିହା 1625। ତ ଓଡିଶାକୁ ଫାଷ୍ଟ କୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଏଟା ମନେ ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ଯୋଉ ଆସିଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି କି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କୁ ମିଳିଲା କଣ ନା ଶାହ ଆଲମ ଟୁଟୁ କଣ ମିଳିଲା ନା ଆମର ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ ମିଳିଲା। ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡିଶା। ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡିଶା ଟୋଟାଲ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା। ଏଇଟା କୋଉ ମସିହାରେ ମିଳିଲା 1765 ମସିହାରେ ମିଳିଲା। କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର ପରେ। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଥିଲା ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କଣ କହିଲ ସେଥିରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଏଠି ଯାଇକି ବିଜନେସ କରିବୁ। ବିଜନେସ କୋଉ ବିଜନେସ କରିବେ ନା ସେମାନେ ମସଲା ନେଇକି ଯିବେ ମସଲା ନେଇକି ଯିବେ। ମସଲା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କଣ ଥିଲା ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା କଣ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଜାଗାରେ ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଥିଲା। ତ ମସଲା ଟା ଅଲଗା କୋଉଠି ମିଳୁନଥିଲା। ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାଣିପଥରେ ଆସିକି ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ କଣ ନା ମସଲା ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ତ ମସଲା ନଉନୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ ଆଉ ତ ତାପରେ ସେ ଶାସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ। ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କୁ ମିଳିଲା ଫାଷ୍ଟ କଣ ମିଳିଲା ତମର ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର ପରେ ଓଡିଶା ଉପରେ କଣ ମିଳିଲା ତମର ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ ମିଳିଲା। ଏଇ ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ ମିଳିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇଏଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତମର ଫାଷ୍ଟ ନର୍ଦର୍ନ ସରକାର ଯୋଉ ଥିଲା ଡିଭିଜନ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟିଂ ଅଫ ତମ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଏଇଟା ଅଛି ରାଜମୁନ୍ଦ୍ରୀ ଅଛି ଏଲୋର ଗୁଣ୍ଟୁର ଇନ ହୁଇଚ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାଇଁ ଗୁଣ୍ଟୁର ଏକା ଯୋଉଥିଲା ଏଇ ସବୁଗୁଡାକ ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଏତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ଦଶ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖିବ। ଓଡିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ କୋଉଥିରେ ମିଶିଥିଲା ଆମର ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମିଶିଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ନା ଓଡିଶାଟା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା। ଓଡିଶାର ମାନେ କିଛି ପାର୍ଟ ଏପଟେ ଥିଲା କିଛି ପାର୍ଟ ମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲା କିଛି ପାର୍ଟ ଏମିତି ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇକି ସବୁ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ କହିଲ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରଟା ଯଦି କହିବ ସେଇଟା କଣ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଏରେ ଥିଲା ଆମର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଟକ ପୁରୀ ଏପଟ ସାଇଡ କୋଉଠି ଥିଲା ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନରେ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ସେପଟେ ମାଦ୍ରାସରେ ମିଶିଥିଲା କୋଉଟା ତମର ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ ମିଶିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ଏପଟ ବାଟ ଯଦି କହିବ ସେପଟ ବାଟ କୋଉଠି ଥିଲା ଏପଟ ଇଏରେ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଓଡିଶାଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲା। ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ନୁହଁ ମାନେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଥିଲା ବଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଜନରେ ମିଶିକି ଥିଲା ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମିଶିକି। ତ ତାପରେ କଣ କଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କଣ ମିଦନାପୁର ଯୋଉ ରହିଲା ହେଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡରେ ଏଇଟା। ତ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ ମିଳିଥିଲା ବା ଏଇଟା ତମ ଅଲରେଡି ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇଏରେ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଲେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ତମର କହିବ କି ତମର କଣ କହିଲ ହରିଶପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି ଏଠି ଜିନିଷଟା। ତ ହରିଶପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଡା ବନେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ଟ ବନେଇଲା ଭଳିଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ କୋଉଠି ସେଟଲ କରିଥିଲେ ନା ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ସେଟଲ କରିଥିଲେ ହରିଶପୁର ଜାଗା। ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ମନେ ରଖିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ କୋଉଠି ବନେଇଥିଲେ ଆମର ହରିଶପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କୋଉଠି ବନେଇଥିଲେ ପିପଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ମନେ ହେଲା ଇଂରେଜ ମାନେ କୋଉଠି ବନେଇଥିଲେ ଆମର ହରିଶପୁର ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି। ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କୋଉଠି ବନେଇଥିଲେ ପିପଲି କୋଉଠି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏ ଦିଟା ଯାକ ମନେ ରଖିବ। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରିବ ତମେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ତମମାନେ ବୁଝିଲ କି ତମେ ସମସ୍ତେ ହଁ କି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଇଲା ଜିନିଷଟା ମନେ ରହିଲା ହଁ କି ନା। ଏଟା ମ୍ୟାଥ ତ ନାହିଁ କି ମାନେ ବୁଝିବ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର। ଆରେ ମନେ ରହିଲା ତ।
ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇକି କହିଲେ ଚଳିବ, ମତେ ଶୁଭିବ ଆଜି। ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇକି କହିଲେ ମତେ ଚଳିବ, ଇଏ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନି, ମାନେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମତେ କହିପାରିବ। ତ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ ଆସିଲା ବୁଝିହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ, ହଁ କୁହ। ହଁ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା। ବୁଝିଗଲା ତ, ହଉ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କଣ, ମୋର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଓଡିଶା ଯୋଉ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ, ଶାସନ କରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ କହିଥିଲି, 1803 ମସିହାରେ। 1803 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲେ ନା, ପୁରୀଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ପୁରୀ ଯୋଉ କ୍ୟାପଚର କଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଲା ନା, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଇଛି ନା, ଅଲରେଡି ଗଞ୍ଜାମ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଲରେଡି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି, ହଁ କି ନା। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଆଗ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପୁରୀକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଟୁ ପୁରୀ। ଏଇଟା କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ନା ତାଙ୍କର ହାରକୋର୍ଟ, ବ୍ରିଟିଶର ଜଣେ କଲୋନେଲ, ଯୋଉଠି ହାରକୋର୍ଟ ତା ନା। ତ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆଗ ପୁରୀକୁ ସେ କଣ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଗଲା। କୋଉ ଦିନ, 18 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1803 ମସିହା। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803, ଏତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ହୁଏତ ପକେଇବାରେ, ହୁଏତ ନ ପକେଇବାରେ, ବଟ୍ ତମକୁ ଯଦି ଡେଟ୍ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଲା। 1803 ମାନେ 1803। 1803 ମସିହା 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଗଞ୍ଜାମରୁ କୋଉଠି ଗଲେ, ପୁରୀକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ। ପୁରୀକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ 24 ମାନେ କଣ, ତମର ବ୍ରିଟିଶ ଫୋର୍ସେସ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ମସିହାରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, କଟକ ଆଡେ ପୁଣି ମୁହାଁଇଲେ। ଆଗ ପୁରୀ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲେ, ପୁରୀ ପରେ କଣ କଲେ ନା, କଟକକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କୋଉ ଦିନ ଆସିଲେ ଆମର, 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803, ସେଇ ଏକା 1803 ହେଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ଆମର ଥିଲା କଣ କହିଲ, କଟକରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ କହିଲ, ମରାଠା ମାନେ ଥିଲେ। କଟକରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ, ମରାଠା ମାନେ ଥିଲେ। ତ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ଜାଣିକି, ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କହିବ କି, ମାନେ ମରାଠା ମାନେ ଆମର ଓଡିଶାର ଲାଷ୍ଟ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, 1803 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ତାପରେ କୋଉମାନେ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ, ମରାଠା ମାନେ କୋଉମାନେ ହଟେଇଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସି ହଟେଇଲେ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ହାରକୋର୍ଟ କଣ କଲା ନା, ଡିଫିଟେଡ ମରାଠାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ତମର ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ, ମାନେ ତମର ଜାଣିକି ସେ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର 14, ଜାଣିକି ସେଇ 20 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହବ। ତ ସେଇ 20 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, କଟକରୁ ଅଲରେଡି ପୁରା ଯେତେ ମରାଠା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ତ କଟକଟା ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ରିଟିଶରେ ମିଶିଗଲା। ବ୍ରିଟିଶରେ ତାପରେ କଟକରେ କଣ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ଡେଟ୍ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା, 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ମସିହା। 1803 ମସିହା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମର କଣ କଲେ ନା, ପୁରୀ କ୍ୟାପଚର କଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ, 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସେଠୁ ବାହାରିଲେ, 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ କଣ କଲେ ନା, କଟକ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲେ, ସରିଲା। କଟକ ଉପରେ ତମର କଣ, ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା, ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର କଲେ। ସେଇ 1803 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ ଆମର, ସମ୍ବଲପୁରଟା। ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ସେଇ 1803 ମସିହାରେ ସବୁଆଡେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଓଡିଶାରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ମାନେ କହିଲ, ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ଟାକୁ ମରାଠା ମାନଙ୍କଠୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇ କଣ କଲେ, ମିଶେଇ ଦେଲେ, କହୁଥିଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଇଏରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଡିଶା ଉପରେ ରୁଲ କଲେ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ତମର ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା। ତ ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିକୁ ମିଳିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ମିଳିଗଲା। ଗଞ୍ଜାମ ମିଳିଲା ପରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଲେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ କଟକ। କଟକ ଏପଟେ ଇଏ ମାନେ କ୍ୟାପଚର କଲା ଭିତରେ, ସେପଟେ ସିଏ କ୍ୟାପଚର କଲା କିଏ, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରଟା କିଏ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିଏ କହିଲ, ତମର ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ଥିଲା, ନାଗପୁରର। ସିଏ କଣ, ଯୋଉ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ନାଗପୁର, ସିଏ କଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଦେଓଗଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଦେଓଗଡ଼ କୋଉ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଲସବାରୀ। ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମର୍ଗାନ ଥିଲା ଗୋଟେ, ସେପଟେ ଥିଲା ହାରକୋର୍ଟ ଥିଲା, ଏପଟେ କିଏ ଥିଲା ତମର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମର୍ଗାନ। ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମର୍ଗାନ କଣ କଲେ ନା, ତମର ଯୋଉଟା ଆମର ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଦେଓଗଡ଼ରେ, ଇଏ କଟକ ଆଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇଦେଲା, କାହା ସହିତ ମିଶେଇଦେଲା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମିଶେଇଦେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ କଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ପଟୁ ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ, ପୁରୀଟା ମିଶିଗଲା, କଟକ ମିଶିଗଲା, ତା ସହିତ କଣ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ ମିଶିଗଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର କଣ ତମର 1804 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ହେଲା। ମେଜର କଣ ତମର, ମେଜର ବ୍ରଟନ, ଏଇଟା ୱାର୍ଡ ମେଜର ବ୍ରଟନ ମନେ ରଖିବ ୱାର୍ଡଟା।
तो ये कौन करथिले ना संबलपुर को मान गलो संबलपुर मिसेथिला कासे ना ब्रिटिश मिसे ये मिसेला परे से माने पुणी कौन कले ना जोटा ब्रिटिश माने जितिला परे भी संबलपुर को से पुणी छाड़ी देथिले पुणी लास्ट को डॉक्टर जोटा हमरो गोटे डॉक्टराइन ऑफ लेकन ये नथिला गोटे जो लैब्स थिला गोटे जोटा डेलास जोटा बाहर करथिला जोटा ता जो माने को डॉक्टर ऑफ वंशज नथिबे ताले सेटा कोन माने से राज्यटा पुणी कासे मिसे जिवो इंग्रेज में जो ये मिसे जिवो एटा गोटे नथिला गोटे ब्रिटिश मान डॉक्टर ऑफ जो डॉक्टर ऑफ लैब्स ये वाटा এটা কার কি বাহার করছিল লর্ড ডেলহাউসি তো এটা কোন ছিল না ফার্স্ট অন যদি কো ফার্স্ট রাজ্য বা ফার্স্ট কোটা মিশি ছিল ডক্টর এন্ড ল্যাবস ইন্ডিয়া রু মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিশি দেলা এটা কোটা না সম্বলপুর টোটাল অল ওভার ইন্ডিয়া রে যদি কো ফার্স্ট কোটা মিশি দেলা সম্বলপুরটা মিশি দেলা এটা কোন মସିହାରେ 1849 মସିହା 1800 কেতে 49 মସିହା ହେଲା কিন্তু 1849 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡି 1804 ରେ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ପାଇଛି ମାନେ ଅଲରେଡି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରଟା ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପୁଣି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଦେଇକି ପୁଣି 1849 ରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଶିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଇଛି ହେଲା ତ ତମର ଯଦି ପଚରା ଯିବ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ସମ୍ବଲପୁରଟା କେବେ ମିଶିଥିଲା বা କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମିଶିଥିଲା ତ ତମ ଆନ୍ସର କଣ କହିନା 1849 କହିବ और डॉक्टर ऑफ लास्ट मन रखो डॉक्टर ऑफ लास्ट के बाहर करथला लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड तो नुह डेलहाउसी के मन रखो लॉर्ड से माने निज निज नारे लॉर्ड लगे गछले कोन भी कहलो हां से माने निज निज भगवान भाबुतले नुह सीए कहउतले आमे जेतु शासन करछु तुम मानकु आमे जहा कहबु सेया सेति में से तांग निज माने लॉर्ड वर्ड यूज करथले न लॉर्ड वर्ड यूज करे किछ लॉजिक नथला हैला से को भगवान ना कोन से सी गलु माने आमर लोक मान जेहेतु तुम या पर्व पढ़ियो है ये पर तो पढ़े आम जो पाइक विद्रोह जहाँ भी सब ये सब आम के हटेवा भगेवा आमर से बेस मुख्य ये दिया आमको दिखाई कौन आमको मैंने गवर्नमेंट ये माने जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर जॉब जॉब प्रैक्टिस मिल कोडी हमर लैंड जोटा हमर कोन जो टैक्स सिस्टम जो थिला हैला सेटा हट्टा जाऊ एई सब जिंस रे हम कंप्लेन करथिले बट एक्चुअली हम हट करिया करथिला समस्त मिसी की तांको भगिया थिला कि तमे हटु जासु तमे एठी हम पखा को शासन करे पळे आसु तेतेल मु तो मु जोटा जो वाटा कहथिली पूर्व क्लास में तुम कहथिली जितेल गोटे राज्य रो माने जति शासकटा जति थो ना जति सिटी वीक थिवो ऑटोमेटिकली कोन हबो ताको आउ जो पाख ये आसिक नाटक करके माने मिसे दो निज मिसे दो सेटा होउथला जोटा कि एबे भी तुम देखियो डोनाल्ड ट्रम्प बदन सेया कहूछ जा पाखे परमाणु बोमा नाही भाई ताको अटैक कर जेमती रशिया मध्ये से करछ रशिया जो कोन काहा अटैक करबे हां यूक्रेन ने आउट थिला ना काहा अटैक कर बर्तन रशिया रो चलछि ना युद्ध चलछि गोटे तो युद्ध सलानी कोन मो अपडेट नाही हो सेमती चलैछन्ती जो जा पाखरे परमाणु बोमा नथिवो से तांको ऊपर माने अटैक करछन्ती बट हम भाग्य भलो हमर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आ हमर ये काहा को टाइम हमर जो अटल बिहारी वाजपेयी थिले बोली माने से कोन गल ऑलरेडी माने परमाणु बोमाटा हमको दे दे जाइछि जेहेतु से माने हमको देई की जाइछन्ती सेति पे इंडिया ऊपर सेमती अटैक होवर चांस नाही केहे अटैक करि पारे नाही तो यहाँ गोटे सब माने बड़ प्लस पॉइंट आम जदि आम पाखे न था हूँ आम देखिए अटैक कर आम माने मालिकाना देखा जो तो ये कौन कर ना ये जो निज ना निज निज लॉर्ड लगे दे लॉर्ड वार्ड लॉर्ड आम कौन भी कहे भगवान कौन भी कहे कह व्हाई एनी रीजन हाँ तो से या करते हो छाड़ विषय आम बेसी गपिले किसी लाभ ना तो फास्ट कथा लगे हमर फास्ट मन रखा दरकार कोन मन रखा दरकार ना गोटे हमर कोन तमर पडला कटक जोडा ट्रिटी ऑफ देवगढ़ हला ट्रिटी ऑफ देवगढ़ रे हमर ताको मिलला गोटा ना बालेश्वर गोटा मिलला हला तापर बैटल ऑफ बक्सर रे मिलथिला दीवान रेडी मिलथिला तापर हारकोट जीतिथिला गोटा ना पूरी एंड कटक मिलथिला जीतिथिला कटक से को माने थिला ना मराठा माने थिले हला तो 1803 मसीह कटक मिलथिला 1804 मसीह संबलपुर आगे मिसला पुणी से देकी पुणी आउट कैप्चर कले 1849 रे को ये रे ना डॉक्टर ऑफ लैब्स
କ୍ୟାପଚର କଲେ। ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଲର୍ଡ ଡେଲାକ୍ସ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାବ୍ସ ବନେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 1849 ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରଟାକୁ ଆଉଥରେ କ୍ୟାପଚର କଲେ ହେଲା। ତ ଏମିତି କରିକି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ କଣ ଆମର ଓଡିଶା ଉପରେ ତାଙ୍କ କଣ ରାଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଓଡିଶା ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ। ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୟୁନିଟ ବନେଇଥିଲେ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ତମର କଟକଟା ଗୋଟେ ରଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମିଶିକି ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମକୁ କୋରାପୁଟ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ଗୋଟେ ନା ସମ୍ବଲପୁର। ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶାର ମାନଚିତ୍ରରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମାନେ ଏପଟେ ଯଦି କହିବ କି ଏପଟ ରିଜନଟା କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଟ ଚିତ୍ରଶ୍ୱର ହେଲା। ତ ଇଏ କଣ ହେଲା ନା ତମର ରହିଲା କୋଉଠି ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମିଶିକି ରହିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ଯୋଉଟା ତମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ସାଉଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କହିବ। ତ ସାଉଦର୍ନ ପାର୍ଟ ରହିଲା କୋଉଠି ତମର ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମିଶିକି ରହିଲା। କାରଣ ଏପଟେ ସାଉଥ କୁ ମାଦ୍ରାସ ପଟେ ମିଶିକି ରହିଲା। ଆଉ ସେଣ୍ଟର ରହିଲା ଏଇଟା ତମର ରହିଲା କଣ ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମିଶିକି ରହିଲା। ଏମିତି କରିକି ତାଙ୍କର 3ଟା ଡିଭିଜନରେ ମାନେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ତମର ସେମାନଙ୍କର ବଡ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। 3ଟା ଟାଇପର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯୋଉ 3ଟା ରୁଲ ଯୋଉ ତମର ଗୋଟେ 3ଟା ପ୍ରଥା କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ରତୁଆରୀ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାହାଲବାନୀ। ଏ 3ଟା ଯାକ ଆଉ ଡିଟେଲ ବୁଝେଇଦେବି ଜିନିଷ 3ଟା ଯାକ କଣ କଣ ତମର। ତ 3ଟା ଯାକ ସିଷ୍ଟମ ସେ ଓଡିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ କଣ ତମର ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଟିକସ ଦଉନେ ଏବେ ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟିକସ ଦଉଛେ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ହେଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟିକସ ଦଉଛ? ବହୁତ ଅଳ୍ପ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା କେତେ ଦିଆଯାଉଛି? पर डेसिमल टंकाटे ମାନେ ଯାହା ପାଖେ ଯେତେ ଡେସିମାଲ ଥିବ ଯେତେ ଏକର ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଦବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦବ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯଦି ତମର ଧାନ ଯଦି ମାନେ ତମର ଚାଷ ହେଲା କେତେ କହିଲ ଯଦି 10 ମୁଣା ଧାନ ପାଇଲ ଗୋଟେ ମୁଣା ନା 2 ମୁଣା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦବ ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ କଣ କହିଲ ଆମକୁ ଲୁଟୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ପାରୁଥିଲେ ଲୁଟି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୁଟିଆ ଯୋଗୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ତମେ ରେଭେନ୍ସାରେ କୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିଛ? ତମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କି ରେଭେନ୍ସା ପାଠ ପଢିଛ? ଯୋଉ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଛ? ଟି ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜଟା ନାଁ ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନ? କିଏ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କିଏ ପାସ ଆଉଟ ତମ ଭିତରୁ? ଏନିୱାନ? କେହି ନାହିଁ। ହଉ ତ ସେ ଯୋଉ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଯୋଉ ଥିଲା ନା ତା ଯୋଗୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ହି ଇଜ ଦ ମେନ୍ କଲପ୍ରିଟ। ସେ ପରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ସେତେ ଯୋଉ ମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେଟା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ନା କଣ ଥିଲା ସେଟା ତାକୁ ବଦଳେଇକି କଲେଜ କରାଗଲା। ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲା ଗୋଟେ କଲେଜ ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ବଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମେନ୍ କଲପ୍ରିଟ ଯଦି କହିବ ନା ସେ ଲୋକଟା ଟି ରେଭେନ୍ସା। ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଥରକ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇନି ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇନି ଚାଷ ହେଇନି ଭଲ ତମର ଭଲ ଆମଦାନୀ ହେଇନି ଆମର ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଭଲ ଚାଷ ଆମର ହେଇନି। ତ ଯଦି ଚାଷ ନ ହେଇଛି ଆମଠୁ ଯେମିତି ତମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅମଳ ଚାଷଟାକୁ ତମେ ନେଇଯାଉଛ ସବୁ ତ ନିଅନି ଆମର ଏଥର ବର୍ଷ ସର୍ଟ ପଡିବ ହେଲା। ସେ କିଛି ଶୁଣିଲାନି ସେ କଣ କଲା ଲୋକଙ୍କଠୁ ପୁରା ମସ୍ତରେ କଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିଲା କି ମାନେ କଣ କହିଲ ସେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା କମ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ପଡିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ପଡିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କହିଲା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କଣ ଏମିତି ନାହିଁ ତ ମାନେ ଫୋନ ଟା ଅଛି ଫୋନ କରିଦବ ସେମିତି ନାହିଁ। ତାର ଥିଲା ଯୋଉ ତାର ନା କଣ ଡାକ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଡାକ ସିଷ୍ଟମ ପଠେଇବ ଲେଖିକି ପଠେଇବ ସେପଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିବ ଏମିତି ହଉଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପାଇଁ କହିଲା ନା ତମର ସେଠୁ ଯିବ କୋଉଠି ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ବେଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ଶୁଣିକି ପୁଣି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ଏମିତି ଏମିତି ଜିନିଷଟା ହଉଥିଲା। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତମ ଭିତରେ ଥିଲା କଟକରେ ସିଏ ଥିଲା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଇଏରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲା ମାନେ ଆର୍ମିର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ସିଷ୍ଟମର କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ। ତ ସିଏ କଣ କଲା ନା ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିକି ତାକୁ ଦିଆଗଲା ଯେହେତୁ କହିଲା ସେଥିରୁ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକି ପୁଣି ରିଟର୍ନରେ କଣ କଲେ ନା ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଯଦି ପଠେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ପଠେଇବେ ପଠେଇଲା ପରେ ମୌସୁମ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୌସୁମ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୌସୁମ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆଉ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇପାରିଲାନି। ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ନ ହେଇପାରିଲା ଲୋକଟା ତାପରେ କଣ କଲେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ସବୁ କଣ କଲେ ନା ମରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ତାପରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ ତମର 1866 ମସିହା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଜିନିଷ।
ତାପରେ 1866 ପରେ 67-68 ବେଳକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନିଜ ଭୁଲ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କୋଉଠି କଲେଜ କରିଦେବୁ, କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଫାସିଲିଟି ଦେଇଦେବୁ, ଏମିତି କରି ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ ଓଡିଶାରେ 33 ଲକ୍ଷ ନା 30 ଲକ୍ଷ ପାଖି ମାନେ ଓଡିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା। ସେଥିରେ କୁହନ୍ତି କି ପ୍ରତି ଘରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅତି କମରେ 2 ଜଣ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିବ, ମାନେ 3 ଜଣକୁ ଜଣେ ମରିବ, 1/3 ପପୁଲେସନ ମରିଗଲା। ତ 1/3 ପପୁଲେସନ ମାନେ ମରିଗଲେ ସବୁ। ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଏଇଟା କରିଥିଲେ, ତାର ମେନ୍ କଲପ୍ରିଟ କିଏ? ଟି ରେଭେନ୍ସା ହେଲା। ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ତାରି ନାଁରେ ଆମେ କହିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଲା କଣ, ତମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 3 ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ତ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ତ ଓଡିଶାର ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ଆମ ଓଡିଶାରେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ କି ତମେ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ, ଇଏ କର, ତାପରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ମାନେ ଓଡିଶାର କିଏ ମରିଥିଲେ କହିଲ? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କିଏ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କଣ ଥିଲେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ହେଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର କଣ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରୟାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦୁଇ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦୁଇଙ୍କର ସେ କଣ ଥିଲେ? ରୟାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା କଣ କୁହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ନା କଣ କୁହନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ନା କୋଉ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏଠି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାଁ କଣ? ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ଏଇ ଟୋଟାଲ ନାଁ ଟା ମନେ ରଖିବ। ଟୋଟାଲ ନାଁ ଟା ମନେ ରଖିବ, ଜୟ କୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଯୋଉଟା ସିଏ 1804 ମସିହାରେ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ହେଲା, ସିଏ କଣ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନଷ୍ଟ କଣ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଯୋଉଥିରେ କି ତମେ କଣ କଲେ, ତମେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, ବା ତମେ କହିବ କି ତମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା 6 ଡିସେମ୍ବର 1806 ମସିହାରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମାନେ ମାରିଥିଲେ, ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଡେଟ୍ ମନେ ରଖ, 6 ଡିସେମ୍ବର 1806, ଲେଖିଦିଅ ଏଟାକୁ। ତ ପ୍ରଥମ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଥମ ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଥମ ମାନେ ମାଟ୍ରିକ ହେଇଥିଲେ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ହେଲା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନାଁ କଣ? ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ଟାଇଟଲ ହେଲା ତାଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ତ କୋଉ ମସିହାରେ ସେ ମରିଥିଲେ? 1806 ମସିହାରେ। 1806 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା 6 ଡିସେମ୍ବରରେ। ଓକେ। ତ ଯୋଉଟା ଆମ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କନସିଡର କରାଯାଏ କି ହି ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଟୁ ବି ମାଇଟେଡ ହେଲା ଇନ ଦ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କନସିଡର କରାଯାଏ କାହାକୁ ନା ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉଟା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କଣ ବହୁତ ବଡ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଗୋଟେ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ତମର କଣ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେବେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଆମର 1817 ମସିହା ହେଲା। 1817 ମସିହାରେ ଯୋଉ ମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ, ସେଟା କଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ହେଲା ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ତମର ଯୋଉଟା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉ ସେଥିମାନେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସରେ ମାନେ ଗଲ ଓଡିଶାର ମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକ ବା ଯୋଉ ଇଏ ଲୋକ ଗୁଡା କେହି ଚାକିରି ପାଉନଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର କିଏ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ? ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ପାଇକ ରିବେଲିୟନ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅପରାଇଜିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ ଓଡିଶା, known as the first war of independence in ଓଡିଶା, ଯୋଉଟା କି 1817 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟାର ୟାର ରିଜନ କଣ? କଜେସ ଶବ୍ଦ ତମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କଜେସ କଣ ନା 1817 ମସିହାରେ ତମ କଣ ୱାଜ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି କଣ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି ଅଫ ବ୍ରିଟିଶର, ସେଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତମର। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରିଜନ ତାର
ତାପରେ କଣ କଲେ ତମର ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ନା ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କଲ ତାଙ୍କର ରାଜା ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିରେ ଆରାମସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆରାମସେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ କି ଆଉ ତମାନେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ଅଛି ତମ ବିଲରେ ତମେ ଚାଷ କରି ତମେ ତମର ଆରାମସେ ଚଳୁଛ। ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆସିକି କହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତିଗିରେ ତହସିଲଦାର ଯୋଉ ଅଛି ସେ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ ଆଣିବ। ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଗିରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ହେଲା ଆମର ପଳେଇଲା ବ୍ରିଟିଶକୁ ପଳେଇଲା ତମେ ସବୁ ଆଣିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ ତ ତମେ କଣ କରିବ? ଆରେ ଆମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନୁ ତମକୁ କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ? ଆରେ ଆମ ଜମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ ତମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ ଗୋଟେ ଦେବୁ ଗୋଟେ? ତମେ ଓବିୟସଲି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ କରିବ ନା ନାଇଁ କୁହ? ତ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ଥିଲେ ଯୋଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ପାଇକ ମାନେ କଣ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରିଜନ ଯୋଉଟା କି ତମର କଣ ତମର land revenue policy of British affected the zamindars as well as the tenants। ଦେଖ ଜମିଦାର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜମି ଥିବ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ ତ ଜମିଦାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେନାଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଚାଷ କରି ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଲୋକ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା ତମର ସଲ୍ଟ ମନୋପଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ହେଲା ସଲ୍ଟ ମନୋପଲି। ଲୁଣ ଚାଷ ଯଦି କହିବ ଲୁଣ ତମେ ଯଦି ମାନେ କଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ତମେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବନି ତ ଲୁଣ କଲେକ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି କରିକି ସଲ୍ଟ ମନୋପଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜନ ଗୋଟେ deprivation of the local servants ହେଲା from the British administration। ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ଯୋଉ ବନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଅଫିସରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ କେହି କାମ କରିପାରିବେନି ସିଏ କରିକି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଥିଲା ତ ସିଏ ଗୋଟେ ରିଜନ ଗୋଟେ। ତାପରେ ତମର ଅନ୍ sympathetic attitude of the ruler towards the rule। ସିମ୍ପାଥି କଣ ଆଉ ଯିଏ ତମେ ଆମ ଘରେ ପଶିକି ଆମକୁ ଶାସନ କରି ତମେ ଆଉ କଣ ସିମ୍ପାଥି ଦେଖିବ? ଯିଏ ଯାହାର ମନ ଯାହା ହେଲା ଆଉ କଣ ସେଥିରେ ଆଉ ସିମ୍ପାଥେଟିକ କଣ ଆଉ ତ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ମନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲା ଇଏ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ରିଜନ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ ମାନେ ପୁରା ରାଗି ଗଲେ ରାଗି ଯାଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଇଏରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା କଲେ। ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୂଳ ଯୋଉ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆମର କଣ ଦଉଡି ଧରିଆ କଣ କହନ୍ତି ଏଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଥାଏ ନା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଡ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା 1817 ମସିହାରେ ଜାଣି ତମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସେ କରିଥିଲେ 1817 ମସିହା। ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତମର କଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଥିଲେ କଣ ଇଏ ଥିଲେ କଣ ଆମର ଏ ଫର୍ମର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଦ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା। ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ତମର ସେନାପତି ଥିଲେ ସେ କରିଥିଲେ ସେନାପତି ଥିଲେ। ତ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କୋଉମାନେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ତମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଅଫ ବାଣପୁର ଆଣ୍ଡ ଘୁମସାର। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଅଫ ବାଣପୁର ଆଣ୍ଡ ଘୁମସାର ଖାଲି ସିଏ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ ବା ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ 10 କୋଟି ଲୋକ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦିଟା ମିଶିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବାଣପୁର ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଆଉ ଘୁମସାର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲିଡର ମାନିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଅନ୍ 29th ମାର୍ଚ୍ଚ 1817 ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ବିଗାନ ଇନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ପାଇକ ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଏନ୍ ଦ ଚୁହାର୍ସ ଅଫ ଘୁମସାର। ଦେ ବଣ୍ଟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ସେମାନେ କଣ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। sacked the government treasury of Khurda। They burnt and broke down the public and private buildings as well। କିଛିଟା ଘର ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ ଅଫିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ହଇରାଣ କରିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେ denounced the British authority and proclaimed ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ as the ruler। ତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇକି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ରୁଲର ମାନେ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା many Muslim fighters also supported ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ among them prominent one is ଡୁମଡୁମା ଦଳ ବେହେରା। ଡୁମଡୁମା ଦଳ ବେହେରା ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲେ। ଡୁମଡୁମା ଦଳ ବେହେରା ମୀର ହାଇଦର ଅଲି ଯଦୁପୁର ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ କଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ।
तो दिस इज ऑल अबाउट योर पाइको रिवोल्यूशन ହେଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ତମକୁ ହେଲା କଣ, ୟା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତମର ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା, ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା କିଛିଟା ଲିଡର ନୂଆ ନୂଆ ଲିଡର ବାହାରିଲେ, ଯେମିତି କି ତମର ହେଲା ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର, ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚି ରାଉତରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ପାଇକରାୟ, ଗୋକୁଳ ମୋହନ ରାୟ ଚୂଡାମଣି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ହେଲା 1817 ମସିହାରେ। ଆଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଲାଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ 1825 ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମ। ତ ତା ପର ଷ୍ଟେପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ ଆଣିଲେ, ରିଫର୍ମ କଲେ ମାନେ କଣ, ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ହେଲା ସେଥିରେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯୋଉ ପଲିସି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ମାନେ ସବୁ ୱିଥଡ୍ର କରିନେଲେ, ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ସବୁ କଲେ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ସହିଲା ଭଳିଆ କାମ କଲେ କହିବ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାନେ ସୁହାଇବ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ କଲେ। ତ ଚେଞ୍ଜେସ were also introduced in the field of judiciary. Price of salt was reduced. More salt was made available for the smooth purchase by the people. British government reduced the revenue burden from the local zamindar. Administration field changes were made and Orias were employed in the government services. Changes ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁ କଣ ହେଲା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଏଇ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମତରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ଯଦି ତମେ କଲ, ସିଧା କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଚାଲ ଏଠୁ, ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଭାଇ ତମେ ରହିକି ତମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦବ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦବ, ରିଜନ କଣ, ଆମେ ତମ ପାଖରେ କଣ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବୁ, ସିଧା ଭଗେଇବା କଥା ତାଙ୍କ ଆମକୁ, କିଛି ସରେଣ୍ଡର କିଛି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ବାଟ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏତିକି ଆଜି ପଢିଆ, ୟା ପରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କଣ ପୁଣି ଆମର କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ନାଇଁ କି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଏଠି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ କୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଓଡିଶାକୁ, କୋଉମାନେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ମାନେ କୋଉ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ, 1625 ରେ ଆସିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 1625 ରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଏଟା ବନା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି, ଜାଗା ନାଁଟା କଣ କହିଥିଲି, ପିପଲି। ପିପିଲି ନୁହଁ, ପିପିଲିଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମର, ବାଲେଶ୍ୱର। ସରିଲା। ଆମେ ତ କହୁ ତମର ଇଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲେ, 1765। ତାଙ୍କର ଇଏଟା କୋଉଠି ବନା ହେଇଥିଲା, ହରିଶପୁର ଜଗତସିଂହପୁର, ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିହେଲା, ବୁଝା ପଇଲା। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଭାବିଛି କଣ କହିଲ, ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଯୋଉ କରିବା, ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଜିଏସ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ତ ଜିନିଷ ମିଶେଇକି ଆମେ 3000 ରଖିବା। ତମର ଆରାଉଣ୍ଡ 6 ମାସ ପାଖରେ ତମ କ୍ଲାସ ରହିବ, 6 ମନ୍ଥ ପାଖରେ ତମ କ୍ଲାସ ରହିବ, বা ତମର ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏଇରା ଯଦି ମାନେ ହେଲା କୋଉଟା, ଯୋଉ ଓଡିଆ କ୍ଲାସ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ଏଟା ସେପାରେଟ ପଢା ହବ, ଏଇଥିରେ ପଢା ହବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ନ ରହିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ହବ। ଏଇଟା ତମର ସବୁ ଏକ୍ସାମରେ କାମ ଦବ। ତମେ ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ ଦିଅ, OSSC ସିଜିଏଲ ଦିଅ, ବା OSSS ର RIRCTC ସେଟା ଦିଅ, କି ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛ ଦିଅ, ସେ ସିଜିଏଲ CHSL ସବୁଗୁଡା ହେଲା, ପୋଲିସ ର ଯୋଉ ହେଲା ସବୁଗୁଡା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ତମର ଦରକାର। ତ କାରଣ ତମର ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ, ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଏଇଟା ଦରକାର। ତା ସହିତ ତାର ଯଦି ସବୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ପାର୍ଟ କୋଉଥିରେ ଦରକାର ନା, ସିଜିଏଲ ଦରକାର। କେବଳ ସିଜିଏଲ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ବାହାରିବ ହେଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡିବ। ଯଦି ତମେ ଦବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦରକାର ପଡିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ଦଉଛ, ଯୋଉମାନେ ଦଉଛ କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଦରକାର ପଡିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବ ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଏକ୍ସାମ ଦେବିନି, ତାର କଣ ଦରକାର, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଦେଖିବା। ହାଇକୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ସେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଦରକାର ପଡିବ। ହାଇକୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସେ ଆସୁଛି କଣ କହିଲ, 400 ୱାର୍ଡ ଏସେ ଲେଖ ହେଲା, ପ୍ରେସି ଗୋଟେ ଆସିବ, ଗୋଟେ 300 ଖଣ୍ଡେ ୱାର୍ଡ ଥିବ, 100ଟା ୱାର୍ଡ ପ୍ରେସି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏରା ସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତ ସେ ସବୁ ଏଇଟା କାମ ଦବ। ତ ଏଇଟା ମିଶେଇକି ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଇଟା 6 ମାସ ପାଖରେ କ୍ଲାସ ହବ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦବା, ତାହେଲେ ଜିଏସ୍ ଟା ଆରାମସେ ତମ 3 ମାସ 4 ମାସ ଭିତରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ସରିଯିବ, 3 to 4 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସରିଯିବ ଜିଏସ୍ ଟା। ତ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରୁଛେ କି ତମର ଜୁନ ମାସ ବେଳକୁ ଯଦି ଆମର ସିଜିଏଲ ମେନ୍ ସବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତ ତା ଭିତରେ ତମ ଜିଏସ୍ ସରିଥିବ। ଜିଏସ୍ ପଢା ହବ, ଜିଏସ୍ ଟା କେମିତି ପଢା ହବ, ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ବତେଇକି MCQ କରାଗଲା ସେମିତି ପଢା ହବ
ଟିକେ ଟିକେ ବତେଇ ଦେଇକି MCQ କରାଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଢା ହବ। ତ ଆମେ 3000 ରଖିବା ତାକୁ କୋର୍ସ ଫି। କାରଣ ଯୋଉ ଟିଚର ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ସିନା ମାନେ କହିବି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ସେ ତ ପଇସା ନେବେ ନା ନେବେନି? ଆଁ ନା ମନ୍ଥଲି ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ତମେ ମନ୍ଥଲି କହିଲେ ଆଉ କେହି ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଭଗବାନ ମନ୍ଥଲି ତମେ ମାନେ ଭାବୁଛ କେମିତି ତମେ? ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 30,000 ନଉଛନ୍ତି 6 ମାସ, ମନ୍ଥଲି 5,000 ପଡିଯାଉଛି। 30,000 6 ମାସ ଖୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯଦି ତମେ ଏଇଟା ସହିତ ଆମ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ରିଜନିଂ କ୍ଲାସ ମିଶେଇଲ, ତମକୁ ମିଳିଲା ପଇଲା କେତେ ଗଲ 6,000 ପଇଲା ଟୋଟାଲ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବ ମନ୍ଥଲି ଆଉ ରଖିବାନି, ଏଇଟା ତମର ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଜିଏସ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ମିଶେଇକି 3,000 ରଖିବ। ଦେଖ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫଲାଇନରେ କଣ କହିଲ ଡବଲ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନରେ ତମର ଯଦି ଆମ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଣ କହିଲ କଣ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ରିଲାକ୍ସେସନ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ତମକୁ ବେଶୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତମ ମାନଙ୍କର ଆଗ ଜବ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ତମର ଯଦି କଲେଜ କରାହବ, ଏଥିରେ ତମର କଣ କହିଲ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ଯୋଉ ନେବେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବ କରୁଛି ଆମର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଆଗ ବାହାରିଯାଉ, ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି। ଏଇଟା ସୋ ଏଇଟା ରହିବ ଆମର। ତ ଏଇଟା ଆମର ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ 11ରୁ 12ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଆମର ଜିଏସ୍ ହିଁ ଖାଲି ପଢାଯିବ, ଆଉ ଇଂଲିଶ କୁ ଓଡିଆ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ ରଖିବା। ହବ ଯଦି ଓଡିଆଟାକୁ ଯଦି ହବ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଚାଲିବ 11ରୁ 12ଟା, ଆଉ 10ଟାରୁ ଯଦି କହିବ 10ଟାରୁ 11ଟା ଯଦି ସାର୍ ମାନେ ଇଏ ହେଲେ ତ ସେଇ ଟାଇମ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଚାଲିବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ବେଳ ଟାଇମଟା ଏଇଟା ରହିବ ଏଠି ହେଲା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମଟା ମୁଁ ଫାଙ୍କା ରଖିଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମଟା ଦେଖିବା କୋଉ କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବଟ୍ ଏବେ ପାଇଁ ତମର ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ଜିଏସ୍ ଏଇଗୁଟା ତମର 11ରୁ 1 ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିବ। ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି 12ଟାରୁ 1 ଚାଲିଛି ସେଟା ଏମିତି ଚାଲିବ, ସେଟା ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ସେଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହବନି। ଆଉ 11ଟାରୁ 12ଟା ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜିଏସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା, ଓଡିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା, ଇଂଲିଶ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ ହେଲା। So this is all about your ଇଏ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ କହିବ? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଉ ରହିଲା ନା, ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ କଣ କହିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ୱେବସାଇଟ ଆମେ ଦେଇଦବା। ଏଇଟା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁଟା ପଡିବନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ନ ପକେଇବ ତାଙ୍କ କଥା ଆମ ୱେବସାଇଟ ଆମେ ଦେଇଦବା। ଆଉ ତମ ମାନେ କଣ କହିଲ ୱେବସାଇଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ନୂଆ ଆପ୍ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ସବୁଟା। ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବନେଇଦବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପଏଣ୍ଟର। ତ ସେଇଥିରେ ତମକୁ ମକ୍ ସିରିଜ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ଆଭେଲେବଲ ହବ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ତ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ୱାଜ ଫାଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇନ ଓଡିଶା। କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଇଏ ହେଇଥିଲା କୁହ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ହୁଇଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। କ୍ଲାଇଭ୍। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ବ୍ରିଟିଶ କଣ ହେଲା କହିଲ ଗୋଟେ? ସେ କ୍ଲାଇଭ୍, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଜାଣିଛ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କୁ ଫାଶୀ ମିଳିଥିଲା ଜାଣିଛ? ଏଇଠି ଜାଣିଛ ତମ ମାନେ ସବୁ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କୁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ 1767 ମସିହା ବୋଧେ 1765 ସେ ଜିତିଲା, ମାନେ ଇଏ ବି ଜିତିଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ସେ କ୍ୟାପଚର କଲା। 1767 ମସିହା ନା 1770 ତାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଫାଶୀ ମିଳିଥିଲା ଇଏରେ। ଏଇଟା ଜାଣିଛ କି ତମମାନେ? ଜାଣିଛ ହଁ କି ନା? ନୋ ସାର୍। ତ ଇଏ ସର୍ଚ୍ଚ କର, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦବ। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ପଢିଥିଲି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ପଢି ମୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ତାକୁ ମାରିବ, ତମର ଇଏ ମାରିଦବ, ୱିକିପିଡିଆ ମାରିଦବ। ନଭେମ୍ବର 1774 ମସିହାରେ ଜାଣିକି ହେଇଥିଲା। 1774 ମସିହାରେ ତାକୁ କୋଉଟେ ମିଲିଟାରୀ ଇଏ ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ କଣ କଲ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିଲା କଣ, ହଁ ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ ପକେଇକି ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ମରା ହେଇଥିଲା। 1767 ମସିହାରେ ସେ ଯାଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାଇଥିଲା। 1767 ମସିହାରେ ଗଲା ପରେ 1774 ମସିହାରେ ତାକୁ ମରିଥିଲା। ଡେଥ୍ ର ରିଜନ ତ ଏଥିରେ ଭଲସେ ମେନସନ କରାହେଇନି। ଦେଖିବ ତମମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ ହେଲା।
रो बेटा ना ये लिखी he died from an overdose of opium or self inflicted knife wound माने छुरी रे निजुको आघात करिकी हला कि छुरी रे निजुको आघात करिकी माने कोड एबिट इंटेंस डिप्रेशन एंड पॉलिटिकल अटैक तो एथि पे से मरथिला फांसी नो ताको माने से मरथिला जो गलो माने ता गोटे छुरी रे काटिकी से मरथिला से माने वन टाइप ऑफ से कोन करला ना सुसाइड करला बेले करथिला हला एटा लिखा है जहाँ ये जहाँ लिखा है गूगल जहाँ लिखा है तो ये एक्चुअली जो लोकटा माने इंडिया आसी माने हमको हैरान कर दी जाइथिला से लोकटा लास्ट को मरथिला एक्चुअली एमती तो रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 में से अक्वायर्ड द डिवाइडेड ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम काहाटू सालम टू एबे सब गाडा मन रह जेतो तापर क्वेश्चन हरिशपुर द रीजन ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इज इन कोडी हरिशपुर कोडी छमर जगतसिंह देखो तापर सब मन रह जो तापर कॉल हारकोट लीड द ऑपरेशन फॉर कैप्चरिंग हारकोटा कोडा कोडा ये करथला गंजाम रु पुरी पुरी कटक ताले आंसर कोन हो कटक पुरी हारकोट आस्ते कोडू गंजाम कोडू होतला गंजाम रु पुरी रु कटक तो हारकोट हला कटक पुरी कैप्टन मॉर्गन बालेश्वर कैप्चर करथला बैटल ऑफ देवगढ़ रे से कोटा कोडा मिलला बालेश्वर कैप्चर कर दला When did the Baravati fort fell in the hands of British? 1800 केते मसिया 1803 मसिया आ संबलपुर टा केते थिला 1804 आको तापर पुन 1849 आउट करे पुरी टा केबे 1803 मसिया बालेश्वर टा केबे 1803 मसिया देवगढ़ जो ट्रिटी ऑफ देवगढ़ 1803 मसिया हला तापर असला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ट्रिटी ऑफ देवगढ़ इज रिलेटेड टू कोन कटक मध्य जीव एथरे कटक एंड बालेश्वर मिसी तो मिलथिले कटक एंड देवगढ़ कटक एंड जो बालेश्वर वाज कैप्चर्ड बाय व्हिच ऑफ द जनरल ऑफ ब्रिटिश कोन कहिथिले सांग आंसर कहिथिले कैप्टन मॉर्गन एबे सांग कहिथिले एटा कैप्टन मॉर्गन तमन सुबुची ना सुबुनी रे जान परछ जान परनो अरे तमन सुबुची तो तापर क्वेश्चन कला इन व्हिच ईयर संबलपुर वाज annexed under the Lord Dalhousie policy doctrine of lapse के आनथला मोर Dalhousie रे पॉलिसी को मसिया रे मिसी थला संबलपुर 1849 मसिया 1849 तापटा एडा Which among the following was not an administrative unit of British or in Odisha? कोटा नथिला संबलपुर थिला गडक थिला कोरापुट थिला गंजाम थिला ना कि कटटा कोथि मिसी थिला बेंगल प्रोविंस संबलपुरटा कोथिला सेंट्रल थिला आ मद्रास रे कोटा थि मिसी थिला गंजाम एंड कोरापुट थिला मद्रास रे सेंट्रल रे थिला कोटा संबलपुरटा आ कटटा थिला कोथिला हमर बेंगल रे हां कि ना तो एटा को नथिला कोटा तारे ई क्वेश्चन आंसर मलकानगिरी तापर क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एटा तो व्हिच हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ओडिशा हैज बीन टर्म्ड एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कोन थिला पाइक विद्रोह 1800 केते मसिया 17 पाइक विद्रोह रो ये किए थिले मन लीड किए करथिले बक्सी जगबंधु तापर क्वेश्चन हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मार्टिर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ओडिशा रूल इन ब्रिटिश रूल इन ओडिशा जय कृष्ण राजगुरु 1800 केते मसिया तांग भाषण थिला डिसेंबर केते हैला तो एबे मते कहो ए सब जिन छोड़ा दम से मन रहे ना मन रहे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट ऑफ पाइक विद्रोह
ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଜୁଡିସିଆଲ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ରିଡକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରାଇସ୍ ଇନ୍ ସଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆବୁଲେସନ ଅଫ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆବୁଲେସନ ତ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରାହେଇଥିଲା ବହୁତ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି होतला ହଉଥିଲା भी ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଟା ପୁରା ହଟି ଯାଇଥିଲା ତ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଥିଲା କିଛିଟା ଆଉ ହେଲା ତ ଆବୁଲେସନ ହେଇନଥିଲା ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ ୟୁର କଣ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ କହିଲା 1849 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ ଜାଣିବା କଥା କୋଉ ଯାଏଁ ପଢିଲେ 1849 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ ୟା ପରେ ଆମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା ଆମର ସରିଗଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିବା ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ଯୋଉ କଣ ଆମର ହେଇଛି ଚେଞ୍ଜେସ ତାପରେ ଆମର ପୁରା ଅପ୍ ଟୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବାନି ଆମେ ପଢିବା ଅପ୍ ଟୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ 50 ବର୍ଷ ଯୋଉ ରହିଲା 1849 ଧରିକି କେତେ 1900 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏ ପର କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ହଉ ଯେତିକି ଆଜି ପଢିଲି ତ ସବୁ ବୁଝା ପଇଲା ଯେତିକି ଆଜି ପଢିଲି ଏତକୁ ବୁଝା ପଡିଲା ହଁ କି ନା यस सर ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ମୁଁ ହେଲା ଫାଶୀ ଦିଆ ନଥାଏ ସେଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ମରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ପଲିଟିକାଲ ତାକୁ ଇଏ କରି ପ୍ରେସର କରି ବରା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଜିତେଇକି ତାକୁ ଦେଲା ତା ସହିତ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ପଲିଟିକାଲ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ୟାକୁ ମାରିଥିଲା ଯୋଉ କଣଟା ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧମ ନା କଣ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଥିଲା उद्धव सिंह ସେ କାହା ମାରିଥିଲା ତା ନାଁଟା କଣ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଗୁଳି ସୁଟ ଆଉଟ କରିଥିଲା ମୋ ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବରେ ଯୋଉ ଗୁଳି ମାନେ ଜଲିଆନା ବାଲା कल्याण वाला ହଁ हत्याकांड ତାର ସେ ଯୋଉ ଇଏ ତା ନାଁଟା କଣ ଥିଲା General Dyer. ହଁ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଓଡାର ନା ଏମିତି କଣ ଥିଲା ତା ନା ଓଡାର ନା ଏମିତି କଣ ଥିଲା ନା ନାଁଟା ତାର Michael O'Dyer. ହଁ ଓଡାର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେମିତି କେସ୍ ଓଡିଶାରେ କୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଓଡିଶାରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଠି चौरी चौरा चौरी चौरा चोरी चोरा बिहार है सर. ଏବେ ଏଇ ଓଡିଶାର ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଇଡରେ ଥିବ ସେଇଟା ଜାଗାଟା ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାଟା ଆମର ଏଇଟା ଇଏ ପର କ୍ଲାସ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ହେଲା ଯେମିତି ଜଲିଆନାବାଲା ବାଗ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମସ୍କର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ମସ୍କର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡିଶାର ହଉ ଛାଡ ହଁ ଏଠି ଆଜିର କ୍ଲାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ତ ୟା ପର କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଆମେ କୋଉଠି ପଢିଲି ସେ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ରହିଲା ସେ 50 ବର୍ଷ ପୁଣି ପଢିବା ହେଲା 1850 ଧରିକି 1900 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ 1900 ରୁ ଧରିକି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପଢିବ ତ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଓକେ ସୋ ଆଇ ହୋପ କି ଯେତିକି ପଢିଲା ତମମାନଙ୍କ ମନେ ରହିଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା କଣ କହୁଛ କୁହ No sir. ହଉ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପୁଣି ଆମେ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ